अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वक़ालल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। वक़ाल अस्हाबुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल हज़ाहिय्यु क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ज़मा मोहतरम ख़बरूनु नन मुंगा और ढेर लोई खुशहाली पोरस बाद राजमयू द लोई अख्तर खुशहाली और ददी लोई अख्तर निस्बत द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द मिल्लत सरदे पदे के चिकम मुंग मनासिक और आमाल कऊ दा बुनियादी तौर द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द मिल्लत आगा तरीक़ा दा चुदुई जारी कड़ी वा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कुरान हकीम इमामुन्नास लक़ब वर करे दे द इंसानियत इमाम और कुरान होने अज़ीमुश्शान कलाम चिचाता द इमामुन्नास खिताब वर कई दा द इंसानियत इमाम दे दा ढेर लोय ख़बर दा। कुरान हकीम द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिया बिया ज़िक्र कई द दुई अज़मत बयानई द दुई किरदार बयानई और दुई द दीन द गलबे द बारा कम जद्दोजहद कड़ी दी अगा बयानई मुंग दा दलोई अख्तर उरज़ और दा हज दा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तरीक़े बांधे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम द्वारा आगा नबियान दी च दुई द बैतुल्लाह शरीफ तामील करे हो और ब्याय खल्को ता द हज दावत वर्को द आगे वरज़ना तन्नन वरज़ा पुरे दा आवाज़ पर पूरे दुनिया की खरीगी और टोल खलक हज तराजी अल्हम्दुलिल्लाह दे पेरे वलकुल खलक अगर पर हज के शरीको और दुई द इंसानियत द पर दुआगाने के मुसलमानों द हज इबादत और द हज इज्तिमा द बैनुल अक़वाम इज्तिमा दा और दी इज्तिमा सियासी इज्तिमाई अहमियत हम ढेर लोए दे दी इज्तिमा अहमियत दा दे हदीस शरीफ की राजी च इमाम महदी आगा इमाम च द क़यामत पर निज़दो वक्त के बराजी और अगर द टोल मुसलमानों की आदत कई और द दीन द गलबे द पारा बा अहम किरदार अदा कई नो अगब हम द अखपल द गलबे द जद्दोजहद ऐलान द बैतुल्लाह शरीफ और द तवाफ़ न कई द हज द मौके न बगई और दिन मालूमी की चता द हज इज्तिमा दा यो दा से बैनुल अक़वामी इज्तिमा दा चदे नतीजा पटुल दुनिया के द दीन द गलबे पर सूरत के रावतल पकार दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे कल हज तरालो नो दलता के वे अखबल टोल गवर्नरान रो उख्तल और खल को तब दावत वर्को जिस तासो ददी गवर्नरान खिलाफ से शिकायत भी से खबर भी नो तासो राशि बराह रास्त माता हो कई उम पदी मौके बांधे बा द गवर्नरानो मुहासिबा के दा दुई ब इंसानी सोसाइटी त अदल न वर करे इंसानी हुकूक को ख्याल न साथ ले या पागी के भाई सुस्ती हो कोताही कड़ी हुआ नो दुई भाई बदल कल और दागी पजे भाई नूर गवर्नरान मुकर्रर नो द टोल दुनिया हुक्मरानी अगब ददी मरकज़ ना कायमिदा और पदे मौके बांधे बुआ ददी हज ताल्लुक द शाइरुल्लाह सरदे शाइरुल्लाह आगा मराकिज़ दी चिदाग़े इमाम शाह वल्लाह से फरमाई
چې دغه دوه مخونه دي، یو مخې د الله تعالی تجلی او نور دی او بل مخې مادي دی انسانانو په وړاندې. اوس بیت الله شریف چې کوم احاطه ده دا خو مونږ ته یو کمره ښکاري، خود الله تعالی ټول تجلیات انوارات هغه په بیت الله باندې نازلېږي او په پوره دنیا کې خورېږي. هغې ته سړی وګوري نو خدای ورته یاد شي، د خدای تعلق ورسره قائم شي چې کوم څیزونو برای راست الله تعالی سره تعلق دی هغې ته شاعر الله ویل کېږي. حضرت امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې ټولو نه لوی شاعر څلور دي: بیت الله، رسول الله، کتاب الله یعنی قرآن حکیم او صلات مز. د دې څلور واړو تعلق برای راست د خدای سره دی. بیت الله د خدای کور، رسول الله د خدای راستول رسول صلی الله علیه وسلم، کتاب الله یا کلام الله د خدای کلام، د خدای کتاب چې راستول دی، او مز د دې درې واړو د اجتماع نه چې کوم عبادت جوړیږي هغه ته مز ویل کېږي. او بیا مز کې مونږ بیت الله شریف طرف ته مخ کوو، د کتاب الله تلاوت کوو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې موږ کوو او د خدای سره برای راست مناجات کوو. حدیث شریف کې راځي چې دا سورہ فاتحه زما او د بندگانو په منځ کې تقسیم ده. په نیم صورت کې بندگان زما تعریف کوي، زما صفاتونه بیانوي، او بیا په نیم صورت کې د بندگان مانه سغواړي. اوس دا صورت مناجات دی، د خدای سره د راز و نیاز خبرې دي، داغه نه دعا غوښتل دي، داغه عبادت کول دي. نو دا څلور شاعر الله دي. موږ خو مونږ ورځ کې 15 ځله کوو او کالو سره کوو. حج په ژوند کې یو ځل فرض دی، ام په صاحب نصاب او صاحب استطاعت خلقو باندې، او دا یو ډېره لویه بین الاقوامي اجتماع ده، د ټولې دنیا مسلمانان راجمعي او د مساوات ټولو نه لوی علامت دی. او بیا په دې کې د شاعر الله عظمت او په هغې باندې د حاضري هلته وقوف او قیام د الله تعالی نه دعاګانې غوښتل، د خپل ګناهونو معافي غوښتل، خپل اعلی اجتماعیت مظاهره کول او د الله تعالی د رضا لپاره عبادت کول، طواف کول، دا ټول اعمال او د شاعر الله عظمت دا په دې موقع باندې خوش قسمت دي هغه خلق چې دوی حج ته تللي دي. الله تعالی دې د دوی حج مقبول او مبرور وګرځي، د دوی دعاګانې دې د ټول د دوی لپاره او د ټول امت لپاره قبول وګرځي، او زموږ ټول ته دا توفیق نصیب شي چې موږ دې دا زیارت وکړو، حج وکړو. دا حج چې کوم دی دا د مسلمانانو د طاقت یو بین الاقوامي مظاهره هم ده، د دې اثر په ټول دنیا باندې پرېوتل پکار دي. کله چې یو سیاسي اجتماع کیږي نو د هغې نه دنیا گھبراو وي چې دوی څه اعلان کوي، څه فیصله به کوي، څه اقدام به کوي، زموږ مستقبل به صحیح، زموږ خلاف به کم د حریت او د ازادۍ جدوجہد مخکې وړاندې کیږي. خو نن بدقسمتي دا ده چې زموږ د دینی اجتماعاتو نتیجه په دې صورت کې نه روزي. کچره دا د طاقت اعلی اظهار وو او موږ د دنیا د شیطانی قوتونو په مقابله کې ولاړو او دې شیطانی قوتونو ته مو شکست ورکولو، جدوجہد مو د دې خلاف کولو، نو دا شیطانی قوتونه د خپل حکمرانی قائمېدو نه پس اب په دې مقدس خطو ته نه راتلل او د دې مقدس خطو نه دولت نه وړو، او په دې موقع باندې به
هغه ته دا طاقت حاصل نو چې هغه د فلسطین خلق د فلسطین مسلمانان د غزا مسلمانان په هغې باندې د مظالمو کی هغې د کور نه بې کوره کی د هغې ټول علاقې د منهدم کړي او بیا دا اقدامات دیو کی چې دا خلق به اوس فلسطین ته نه راځي دا مونږ په لیبیا کې په اردن کې په شام کې په دې علاقو کې آبادو دا فلسطین به د اسرائیل لپاره پرېږدو او په دې غزا باندې به امریکا خپله قبضه کوي د دې تیل او د دې وسایل دا به لوټي او دا اقدامات یقیناً د مسلمانانو پړه کې په هغه مراکزو کې او د هغه مراکزو سره نږدو د قبله اول او د هغې په خوا شا کې د عرب سره بالکل نږدو دا اقدامات کول دې مطلب دا دی چې دوی پړه کې د مسلمانانو یره نشته د مسلمانانو خوف نشته د الله خوف کو اسم د هغې پړه کې نشته حکم چې د مسلمانانو روب او د مسلمانانو خوف د دوی پړه کې پرېوتل پکارو هغه هم د دوی پړه کې نشته ځکه دوی نن آزاد دي او چې څنګه غواړي په دنیا باندې ظلمونه هغه کوي او د دې مظالمو اصل سبب دا دی د دې مظالمو وجه دا ده چې مونږ نه د حریت او د ازادۍ هغه جذبه ختمه شوه نن مونږ په دې موقع باندې په لوی اختر کې قربانیانې ورکوو مونږ د ځناور قرباني کوو که چېرې مسلمانانو حقیقي معنو کې د اعلی شعور سره د شاعر الله د عظمت دپاره د دین د غلبې دپاره د قربانۍ نیت وکړو نو چرې هم د دنیا دا غالب طاقتونه دا د مسلمانانو خلاف اقدام نشي کولی بلکې په دنیا باندې به د دین غلبه وي د عدل غلبه وي د انصاف غلبه وي چې کله مسلمانانو صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو دوی په حقیقي معنو کې دا قربانی کولا دا حج کولو دا هغې اثرات او نتایج په انساني معاشره کې خورېدل دا هغې اثر داو چې د دنیا ټولو نه لوی طاقتونه هغې شکست وخوړو په لږه موده کې 40-50 کالو کې په ټولې دنیا باندې د مسلمانانو اقتدار قائم شو د عدل حکمرانی قائم شو د دنیا سپر طاقتونه چې هغه د 100 کالو نه په دنیا باندې حکمرانو د قیصر روم او د کسرا ایران حکومتونه دا ختم شو د هغې نظامونه ختم شو او د هغې په ځای د اسلام نظام عدل قائم شو د انصاف حکمرانی قائم شو خلکو اسلام کو قبول کو د اسلام طرف ته خلک راغلل د دین غلبه قائم شو په دنیا کې امن قائم شو قومونو ته ازادي ملاو شو معاشي خوشحالي ملاو شو هر کس ته انصاف دغه په کور کې ملاو شو چا سرچا بے انصافي نشو کولی تاسو په تاریخ کې کتلی دي چې د بر صغیر پاک او هند فتح دغه سبب څه ګرځیدلی و چې د مجاهدینو کم بیوګان او ماشومان اب اجاز کې واپس راتلل نو د دې ځای خلکو هغه ولوټل په دې باندې مذاکرات شروع شو چې دا لوټ مار ټیک نه دی او بیا هغه خلک لوټل چې ښځې دي بیوګانې دي ماشومان دي دا بالکل جایز نه دی تاسو دا واپس کړئ او دا اقدامات مه کوئ خو دې خلکو د خپل ظلم او د جبر په بنیاد باندې دا خبره تسلیم نه کا او د هغې نتیجه دا وه چې د محمد بن قاسم په سربراهۍ کې دلته کې حمله وشوه او دا باب الاسلام دا هندوستان چې بیا د اسلام یو ډېر لوی مرکز ګرځېدلی و دا هم په هغه موقع کې فتح شوی دی دا فتوحات د مظالمو خلاف دي د ظلم خلاف دي د بے انصافۍ خلاف دي په دې موقع کې چې کله په غزا باندې حملې شروع دي د هغه ځای مسلمانان دا د خپل خطې نه ویستلی کېږي په شام باندې مظالم شروع دي او ورسره د سعودي عرب نه د قطر نه د یو ای نه دی راځي او د دې ځای دولت ټول د خپل طاقت په زور باندې د دې په ملا باندې خپه کېږي او ټول دولت امریکا د دې ځای راوړي په دې موقع باندې چې د هغه مظالم په عروج باندې دي د هغه لاسونه په افغانستان کې د مسلمانانو د وینو نه ډک دي
هغه عراق تباہ کړی دی، هغه لیبیا تباہ کړی دی، هغه ټول مسلمان سوسایټي تباہ کړی ده. د دې خلاف د حریت او د ازادۍ جدوجہد مسلمانانو په تیر شوي پوره موده کې کړی دی. د برطاني خلاف د سید احمد شهید، د شاه اسماعیل شهید، مولانا عبدالحی سے په نگرانی کې چې کوم تحریک مجاهدین چلے دلو د 1857 جنگ آزادی د دې سامراجي خلکو خلاف مونږ کړی دا تحریک ریشمی رومال حضرت شیخ الهند مولانا محمود حسن اسیر مالټا د دې خلکو خلاف چلولې او بیا چې کله د دې تحریک نه واپس رالو نو دلته علماو ته خطاب او په هغه خطاب کې دوی دا خبره وکړه چې دا چې کوم د برطاني سامراج دی د ولې مونږ خلاف یو، ځکه چې د معاهداتو خلاف ورزي کوي، د حرمینو حرمت خرابوي، تباہ کوي، د مسلمانان قتل کوي، د مجموعي طور اقوام غلامي د دې په وجه باندې د دې په خبرو باندې اعتبار نشته، د دې په معاهدو باندې اعتبار نشته، د دې په منافقت رویه باندې تاسو اعتبار ونه کوي. دا دروغ خلق دي، دا د يهوديانو ایجنټان دي، دا انسانیت د تباہی لپاره کې خپل کردار ادا کوي. او بیا دا خبرو کا چې د دې سامراج خلاف چې هغه ټایم کې برطانیہ سامراج او د هغه ټولو حکمرانی طاغوتی قوتونو اقتدار د برطانیې سره نو شیخ الهند ورته فرمایل چې د دې سامراج خلاف که د دې ځای مقامی غیر مسلم مظلوم انسانان زمونږ سره ودرېږي نو زمونږ ذمہ داری ده چې مونږ دې دین غالب کو، آزادی دې حاصل کو، د دنیا اقوام ته د آزادی ورکو. که دا غیر مسلم مونږ سره ولاړي نو پکار دا دی چې د دې دا چې توجه ٹھیک دی موږ دې ته د ښه نظر سره وګورو. ترک موالات تحریک دلته چلے دل پکار دی او هغه تحریک چې د عدم تعاون د ترک موالات د برطانیې خلاف او چلے دو د دې تحریکاتو نتیجه وا چې برطانیې دلته شکست خوړو، هغه مجبور شو چې د دې خطې نه اوزي او هغه خپل طاقت امریکای ته منتقل کو. او نن هغه برطانیې خلک چې دلته کې اقتدار کړي دي د اوماغه نسل اوماغه خلک د دې ہندوستان غلامونو والا خلک چې کله برطانیې ته واپس لاړو نو برطانیې دا خلک قبول نه کړل چې تاسو یو دومره ظلمونه په سوسایټي کې کړی دي چې تاسو یو آزاد معاشره کې په اقتدار کې د اوسېدو خلک نه یې، نو تاسو ته موږ ټول مراد په کور کې درکو خو تاسو ته ستاسو پوسټونه واپس نشو درکولی. دا ټوله بیروکریسي وه چې دلته کې تاسو مناسب نشو درکولی. دای خلک بیا لاړو امریکای ته او نن هماغه خلک دي چې مظالم کوي په دنیا کې او د برطانیې طاقت هغه امریکای ته منتقل شو. او نن بدقسمتي زموږ دادا چې په دې حالاتو کې چې کله مسلمانان په وینو کې لولوان دي، کله مسلمانان بے کور دي، کله مسلمانان د غلامۍ او د ذلت ژوند تیری او زمونږ مذهبي لیډران د دې د یوم آزادۍ د خوشحالۍ مناولو لپاره د دې امبیسو ته روان دي، د دې په خوشحالو کې شریک دي. دې مطلب دا دی چې مونږ د خپل مسلمانانو په مړی باندې خودل غواړو. دا غي د مظالم زمونږ بیانونه د دروغ دي، دا صرف سیاسی بیانونه دي. حمایت زمونږ د هغه خلکو سره دی. آیا په تاریخ کې زمونږ د اکابرینو یو مثال داسې ملاویږي چې شیخ الهند د سره ناست دي، مولانا حسین احمد مدنی صاحب ناست وي، مولانا مفتی کفایت الله دہلوی صاحب ناست وي، مولانا حفظ الرحمان شہروی صاحب ناست وي، مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری صاحب ناست وي، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری صاحب ناست وي، حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری صاحب ناست وي، حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری صاحب دا قبول کړي. مسلمان شیبه خدا دا چې دیو د دین د غلبې لپاره جدوجہد کوي، سامراجی قوتونو طاغوتو قوتونو خلاف په جدوجہد کوي. هر نبی د ظالم قوتونو په مقابله کې نه دی اترېدلی. دا موقع چې د حضرت ابراہیم علیہ السلام او د حضرت اسماعیل علیہ السلام په یاد کې موږ مناوو، دا غي سنت په تور باندې موږ دا قربانی کوو. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کردار کو لګو ګورئ چې دای کردار سو د نمرود خلاف ولاړ دی. هغه نمرود چې د خدای دعوه کوي، په دنیا باندې ظلمونه کوي، خلک غلامان کړي دي،
هغه چې ذهني پستی دومره جوړه کړې ده چې د بوتانو ته سجدي کېږي، نور ته سجدي کېږي، سپوږمۍ ته سجدي کېږي، ستورو اور ته سجدي کېږي. سوسایټي کې دوه طبقات دي او دغه د جبر حکمرانی ده. هغه وایي چې زه خلک ژوندی کوم، زه خلک مړه کوم، زه خدای یم. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زما خدای خو نور خاتون نور روباسي، ته چې کوم ځای نور ډوبېږي د هلته نه یې روباسه. پاتې شو چې د جواب څه ورکړم چې دا کار خو زه نشم کولی. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې د چا خلاف جدوجہد وکړو؟ د نمرود خلاف، د طاغوتی قوتونو خلاف. نن مونږ هغه د نن نمرودانو سره، د نن فرعونانو سره، د نن ابو جهل سره، د نن قیصر روم او کسرا ایران سره مونږ د هغې په ټیبل باندې ناست یو او د هغې په مجلسونو کې د هغې حمایت کوو، د هغې سره ژوند تېرو. دا کم سیاست دی او کم د مسلمانانو د علماو سیاست چې دی د هغې رهنمایي ده، د هغې کم کردار مونږ ادا کوو. دنیا کې چې کم قوتونه د غالب قوتونو د ظالم قوتونو ایجنټي کوي، د اسلام د حقیقی تعلیماتو سره د دې خلکو تعلق نه. حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې د بنی اسرائیلو د تباہی اسباب څه دي؟ دوی وی چې بنی اسرائیل په دې باندې تباہ شو چې د هغوی کوم نیک خلک وو د انبیاو نه پس چې کله یو ټیم تیر شو او د هغوی چې کوم نیک خلک وو نو دوی به دې بد خلکو ته تبلیغ کولو چې تاسو دا بدی پرېږدئ، دا غلط نظام پرېږدئ، په غلط لارې باندې مه ځئ. دا به ورته وي. خو چې کله به دا ظالم قوتونه د خپل غلط کارونو نه منې کېدل نو بل سټیپ دا و چې دوی سره خپل تعلقات ختم کړي، دوی نه بیل شوي، ځکه چې د داسې خلکو سره کېناستل، د داسې خلکو سره تعلق ساتل، دا د دوی مرسته کول دي، د دوی حمایت کول دي. خو دوی دا تعلق پرې نه خو د دوی سره به ناستو، د دوی په مجلسونو کې به ناستو، دوی به شرابونه کبابونه کول، دوی به زناګانې کولې، دوی به قتل عام کولو، دوی به مظالم کولو او دوی به بیا هم د دوی په مجلس کې ناستو، هم د هغې خلکو په مجلس کې ناستو. د هغې نتیجه څه شوه چې د دین روب د دوی رنه ووتو او دوی د هغې سره په یو ځای باندې شریک شو او چې کله یو ځای باندې شریک شو نو د دوی د رنه د هغې خوف هم ووتو، د هغې باندې چې کوم روب هم د دوی نه ختم شو، هغه روب هم د دوی د رنه ووتو او نتیجه دا راغله چې د هغې نه پس چې کوم نسل رالو هغه نسل د هغې په رنګ کې رنګ شو. هماغه شان دي شو څنګه چې دیو د اسلام جماعت و منبر دا ضروری نه دی چې حکومت کې د ناست دي. دا منبر چې کوم د علماو سره دی د دوی تنقید په دې نظام باندې پکار دی، په عوامو کې شعور پکار دی، د دین نمائندگی پکار ده، د اغراض و تابع سیاست کول دا غلط دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مونږ ته دا تعلیم نه راکوي چې دوی د اغراض و سیاست وکړي. حضرت ابراہیم علیہ السلام په خپل کور کې د خپل پلار مخالفت وکړو، په خپل معاشره کې د بت پرست خلکو او د آتش پرست او د ستورو د سپوږمۍ عبادت کوونکو د هغې مخالفت وکړو. د نمرود شاهي بتخانه هغې ته ننوتو په یو مکه باندې او په هغې کې هغه بوتانې مات کو د دې دپاره چې دوی واپس راشي چې بیا ما نه تپوس وکړي چې دا بوتان دې ولې مات کړي دي، چې زه دوی ته ووایم چې دا بوتان چې کوم دي دا ستاسو خدایان نه دي، دا د دروغو دوی جوړ کړي دي، نمرود د خپلې حکمرانۍ دپاره دا جوړ کړي دي، دا استعمالوي او بیا یې اور ته واچول. دوی اور ته اچول غورځېدل قبول کړو خو د نمرود اطاعت یې ونه کړو، بیا یې هجرت وکړو، هجرت یې قبول کو او په لارې کې چې کوم نور بادشاهانو د هغې مظالم هغه یې برداشت کړل او د دې خلاف مقابله وکړه. خو په دې موقع کې
حضرت ابراهیم علیہ السلام د دوی سره د دوی مخالفت نه دی پرېښی، د دین د غلبې نظریه نه ده پرېښي، د دوی سره ناست نه دی، د دوی حمایت نه دی کړی، مقابله یې کړې ده، وطن یې پرېښو او بیا یې فلسطین خپل وطن وګرځولو او په هلته کې د دین د غلبې دپاره جدوجهد وکړو، د بیت الله بنیادونه یې کېښودلو، یو نوې معاشره یې قایمه کړه د مستقبل دپاره چې د دې نه به د دین هدایت خورېږي. او بیا هماغه خبره وشوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش په مکه مکرمه کې وشو او هغه خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کے پیدا شو اور دا مکہ نا دین غالب شو، اوس دا مکہ مرکز اور دا فلسطین بیت المقدس مرکز دا حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم کړي دو مراکز دی اور یقیناً دا مراکز دا دین دا غلبی دا پارا پکار دی، دا دین دا مغلوبیت دا پارا ندی پکار، د دین د غلبې دپاره د دې کردار پکار دی، مونږ ته هم پکار دی چې مونږ ته اعمال هم په دې انداز کې اختیارو چې د دین د غلبې نتیجه پیدا شي. نن مونږ قرباني کوو خو قرباني د یو رسم په طور باندې کوو چې مونږ ځناور حلالو، دا ځناور حلالول دا د خدای په حکم سره د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی، هغه سنت چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام قربانو او الله تعالی ورته یو ګډوره راوستو چې دا اوس حلال کا او دا ستا قربانی ده او دا قربانی مونږ ستا نه قبول کړه. مونږ خو هغه قربانی ورکو د حضرت ابراهیم علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام په نمونه کې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام څه کردار ادا کړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مرکز کې کم کردار ادا کو د دین د غلبې دپاره، دنیا سپر طاقتونو ته شکست ورکو، دینی قائم کو، کمپرومائز نه دی کړی، سیاست نه دی کړی، دې ته دا نه دی ویلي چې دا خو بین الاقوامی روایات دي، زه به د کیسر روم سره هم کینم، د کسرا ایران سره هم کینم، زه به د ابو جهل سره هم کینم، د ده سره زه تعلق قائموم. دا چې کم خلکو مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو دا څو خلکو دای سکت رگانو اخپل رشتہ دارانیو او اخپل د رشتے خلقیو دا اخپلو خلقو جہاد کرے. دا ابو لہب سوکو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترو دا خلاف جنگ کئی اپا مقابلہ کی دی او دا نور خلق دا قریش خلقو دا اخپلی قبیلی خلقی دی دا اخپلی وینی خلقی دی او چې کله د دین د غلبې خبره رااله حضور صلی الله علیه وسلم د دین کناره کشي اختیار کړ. حضرت ابراهیم علیہ السلام بارکه قرآن حکیم وی انا براء منکم ومما تعبدون. حضرت ابراهیم علیہ السلام دا اعلان کړو چې زه ستاسو د معبودانو نه د برات اعلان کوم، تر سوچ مسلمانان د دې ظالم قوتونو نه د برات اعلانونه کی. د حضرت ابراهیم علیہ السلام پشان دی او حضرت ابراہیم علیہ السلام پشان دے حنیفہ یکسو نشی یو خدے منل پا یو خدے باندے ایمان او دا یو خدے نا علاوہ چکم داغی پا مقابلہ کی قوتونا ولاٹ دی، شیطانی قوتونا، سامراجی قوتونا، تاغوتی قوتونا، دا آغی قوتونا خلاف دی مونگ ولاڑی دا غسر دی مقابلہ کو. دانا چې مونږ د چمچګيري کو، مونږ د امریکې ته زمونږ د ټول حکمرانان په امریکا کې ناست وي چې نوې حکومت قائم شو، یو پارټي ورته وایي چې ما قبول کا چې پاکستان کې زما حکمرانی شي، بل پارټي ورته وایي چې ما قبول کا چې پاکستان کې زما حکمرانی وي، زما ستاسو خدمت کوم. او زمونږ مذهبي پارټیانې هغه هم دې لاړ شي او د دې په ټیبل باندې د دې ازادۍ چې کوم پروګرامونه هغه سیاسي پروګرامونه ازادي او سیاسي وي د هغه ازادي زموږ غلامي ده او موږ د هغه ازادي تسلیمو، هغه باندې خوشحالي اظهار کوو، د هغه تقریبات مناوو. د مطلب دا دی چې موږ د مسلمانانو په مړی باندې چاړه راکاو. اوس که زموږ سیاست د امریکې لپاره دی نو بیا د پاکستان اسلامی جمهوریت څه شی دی، دلته مسلمانانو د مسلمانانو اقتدار څه شی دی. زمونږ وطن واغشتو
د اسلام په نوم باندې تاسو ته مسلمانانو حمایت درکو او د هغې په نتیجه کې په لکونو مسلمانان شهید شو ستاسو د غلطیانو په نتیجه کې د آزادۍ دپاره نه آزادی کو پہلے ملاو شروع ہوا سن 1947 کې پاکستان آزاد شو انڈیا بیل شو خو بیا چې زمون حکمرانانو چې کوم غلطه فیصله وکړي چې پنجاب تقسیم کو تبادلہ آبادیوں کا فوج تقسیم کو هغه په نتیجه کې دا نتیجه پیدا شو چې د دې خلکو لوټ مار شروع کو دا غزه خلکو لوټ مار شروع کو او د دې شاته د برتانی فوج داغه اسلحه وا خلکو سره خو هغه ټیم اسلحه نه وي د اسلحه حکمرانانو ورکړه دلته ورکړه چې تاسو هندوان وجنئ الته ورکړه چې تاسو مسلمانان وجنئ او 10 لک مسلمانانو قرباني ورکا دا 10 لک مسلمانانو قرباني او هجرت دا د دې لپاره وو چې مونږ دې د کیپټالیزم په سیستم کې اوسو د دې مسلمانان د غلامان وي او د دې لیډران دي اغزي او د امریکای د نوي حکومتونو لپاره دعاګانې کوي یو پارټي وایي چې د جو بایدن حکومت د خدای زموږ ور سره لاره جوړه ده بل پارټي وایي چې د ټرمپ حکومت ډیر خدای ځکه چې زموږ ور سره لاره جوړه ده چې دا راشي نو بیا به زموږ اقتدار وي نو د امریکا د مسلمانانو خیر خوا ده که بدخوا ده که چېرې دا خیر خوا وه بیا خو ټول دنیا کې مسلمانان ډېر خوشحاله وي او که دا بدخوا ده نو د هغه حکمرانان دي زمونږ ښېګړې دپاره نه دي زمونږ دپاره خو هغه دواړه آفتونه دي د غلامۍ باعث دی نن مسلمانانو ته شعور پکار دی او په دې ورځ باندې پکار دی چې مونږ سوچ وکړو غور او تدبر وکړو چې دا حج مونږ څه دپاره کوو دا قرباني مونږ څه دپاره کوو د دې شاته د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم سنت اسوه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت اسوه ده د هغې په طریقې باندې مونږ کوو د هغې کردار څه و د هغې سیرت څه و د هغې اخلاق څه و د هغې د دین د غلبې جدوجہد څه و په دې باندې مونږ ته غور او تدبر پکار دی الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د تشعور سره د دین پوهه حاصل وکړو زموږ اجتماعیت د یو شي د دین د غلبې لپاره د باطل طاقتونو خلاف د مونږ یو موډی شو او خپل کردار د ادا کو وما علینا الا البلاغ